Привет! Меня зовут Маша, и я работала волонтером в ЦВЗ «Манеж» на выставке «Либул». Я провела там к ряду несколько дней, и могу вам сказать, что это настоящая сказка. Сказка про девочку, сказка про борца, сказка про архитектора. Но чтобы лучше понимать эту сказку, я хотела бы вам представить перевод отрывков интервью, которые я сочла очень важными для того, чтобы лучше понять, что хотела сказать нам Либул, чтобы лучше найти с ней контакт. Поэтому смотрите, наслаждайтесь и ходите в манеж. 네, 저희 부모님께서 이렇게 일종의 도피 중에 태어났어요. 그때는 이제 박정희 시대였었고, 그 다음에 부모가 계속해서 도피 중이었기 때문에 한 군데 정착해서 이렇게 살 수가 없었고, 제 모든 작업과 제 삶은 그걸 기반으로. 과거에는 연좌제라는 그런 법이 있었어요. 그래서 그런 정치범들의 가족이나 당사자들은 10명 이상이 모이는 사회활동을 할 수가 없고, 개인적으로 할 수 있는 어떤 것을 찾아야 된다라는 그런 생각이 하나 있었고, 그 다음에 일종의 이데올로기의 센서십 안에서 내가 끝까지 휘둘리지 않으려면 아트가 그것이 유일한. 사실 20대 때 대학에 모여서 아주 흥미로운 논쟁을 할 줄 알았는데, 예술에 대한 당시 80년대 미술대학은 어찌 보면은 너무나 체제 수능적인 그런 교육을 했다. 제 최초의 퍼포먼스는 제가 제가 이게 교육받은 어떤 기존의 조각이라는 거에서 조금 그걸 이렇게 좀 저항하기 위한 어떤 제스처에서부터 출발을 했어요. 기존에 있는 여러 가지 관념이라든지 어떤 정의라든지 이런 것들에 저항을 하자고 마음먹은 그 순간부터 모든 것은 나에게 질문이 되기 시작하는 거죠. Ее перформансы строятся вокруг вопроса, что значит быть женщиной. Наряжаясь в костюмы монстров, она деконструирует понятие гендера, красоты и женского тела. В 1989 году Либул представляет один из самых своих известных перформансов. Он основан на ее личном опыте аборта, который и по сей день запрещен в Южной Корее. Эта работа шокировала всех. Полуголое тело молодой художницы, подвешенное вверх ногами. 거기에 제가 미술관을 나와서 길에서 그것도 예정을 알리지도 않고 갑작스럽게 이렇게 일종의 게릴라 퍼포먼스라고 하는데, 그런 작업들을 시도했을 때는 아주 흥미로운 것은 대중은 굉장히 빠른 속도로 낯섦을 흡수하는 것 같아요. 작업의 안에 들어있는 메시지라든지 그게 일으키는 질문 이런 거에 포커스를 맞추는 게 아니라, 그것이 주는 일종의 쇼크의 강도, 그 사람을 흥분시키는 강도라든가 아이디어의 새로움 이런 것들을 점점 더 요구하게 되고, 그래서 결국에는 더 강렬한 어떤 쇼로서 자꾸 원하게 됐기 때문에, 그래서 그 시점에서 제가 작업을 그만뒀어요. Спустя 10 лет Либул возвращается к скульптуре, продолжая поднимать те же самые вопросы, что и в перформансах.
Но это был 1997 год в Нью-Йоркском музее современного искусства, когда она начала свою международную карьеру. Инсталляция Majestic Splendor из гниющих рыб. Рыба является символом женственности, символом плодородия, поскольку дает много икры, и к тому же украшенная женскими атрибутами, бусами и цветочками, она составляет полную картину женственности, но при этом эта женственность упакована в полиэтиленовые пакеты. Со временем рыба начинает гнить, и тем самым художник использует еще один инструмент – наше обоняние. Тем сильнее обращает наше внимание к вопросу гендера. Спустя несколько десятилетий она продолжает акцентировать внимание на больших вопросах своей студии в Сеуле, где она живет и работает. This is my sculpture studio. С момента прекращения работы над перформансами она создает только скульптуры и инсталляции. Сейчас ее занимает такой вопрос, как утопия, и как ее представляли художники и архитекторы прошлого. К примеру, Бруно Таут, немецкого архитектора начала XX века. Его рисунки стеклянных городов в Альпах вдохновили Либул. 이쪽에 있는 작품은 애프터 브루노 타우트라고 불리우는 그 작업인데 브루노 타우트 계획한 여러 가지 작품 중에서 그 스턴바우라는 그 그림이 있어요. 너무너무 이상적인 그런 구상을 한 게 있는데 그거는 뭐 실현 불가능하다는 걸 알면서도 그런 그 작품에서 영감을 받아서 그 만든 작품이에요. 예, 이게 이쪽 아래쪽으로 해당되는 것도 시티스케이프이고 그 다음에 반대쪽에 있는 것도 그 일종의 랜드스케이프예요. 둘 다 그 어떤 식으로든지 거울을 다시 그 설치해서 그 거울에 비치는 모습까지 같이 보여지게 그 계획된 거거든요. 그래서 여기서 아래쪽으로 향하는 이 모습은 그 거울에 비치면 우리가 생각하는 그 랜드스케이프를 이렇게 그 하늘에서 보는 뷰, 스카이 뷰를 이렇게 보는 것 같은 느낌이 들고. 제가 흥미로운 것 중에 하나가 과거에 우리가 이상적인 일종의 유토피아를 어떻게 계획했었는지, 그리고 그게 어떤 방식으로 이렇게 지속되거나 또는 실패하거나 이런 것들에 대해서 관심이 있다고 그랬잖아요. 사실 건축이 그것의 아주 전형적인 그걸 쉽게 들여다볼 수 있는 한 예예요. 그러니까 모든 건축물은 어쨌든 이상적인 것을 제한하고 있기 때문에 그 순간에. 그래서 제 작업의 레퍼런스 중에 하나를 그런 건축적인 요소로 갖고 와서 그것도 특정 건축가의 타입이라든지 뭐 이런 것들을 이렇게 레퍼런스로 사용을 하죠. Инсталляция «Мое великое повествование», 2005 год. Оптимизм и провал. 만나는 이 세계가 얼마나 복잡하고 넓고 그리고 오랜 그 세월을 지나고 있고 그래서 그런 것들을 총망라해서 한번 뭐라 그럴까 그 안을 이렇게 관통해 보자라는 그런 욕심을 가지고 제목을 좀 크게 붙였어요. 제가 다루려고 하는 주제가 인간에 관한 거기 때문에 이게 뭐 한마디로 정의해서 어떻다라고 이렇게 할 수 없는 영역이죠. 그래서 그 안에 작품들은 뭐 이렇게 각각의 소제목들을 가지고 뭐 제가 탐험하는 지역들에 대한 걸 이렇게 한 묶음 해서 내놓고 있는 거죠. 제가 주로 관심을 갖고 있는 거는 근대에 발명된 그 자아라는 그런 개념하고 그 다음에 그 인간의 조건, human condition 뭐 이런 것들에 대해서
그 긴 시간 동안 어떻게 그것들이 계획되고 발현되고 실패하고 다시 그럼에도 불구하고 또 시작되고 하는 그런 서클에 관심이 있어요. 마테리얼이 갖고 있는 그 라이프 서클이에요. 그러니까 그 어떤 마테리얼이 그 발명될 때 그 어떤 그 목적 같은 것이 있었죠. 예를 들면 이런 거는 그 우리 옷에 이렇게 뒤에 붙는 뭐 그 택이라 그러나 일종의 뭐 그런 것들이고 그다음에 뭐 저쪽 뒤에 있는 것 같은 경우에는 그 자전거 체인이고 이 모든 것들이 사실은 뭐 그 자기가 태어난 원래의 목적이 무엇이든 간에 그러니까 지금은 이제 제너럴리 그렇게 사용되고 있는 것들이죠. 마테리얼을 다시 선택해서 그 우리가 너덜너덜해진 이런 뜻들을 모아서 하고 싶은 이야기를 만들 수 있는지. Seeing her work and then always making effort to find another stage. 예, 그 세계가 그 표피만 있는 것이 아니라는 것, 그 자체만이 아니라는 것, 그 뒤에 있는 그 수많은 그 리플렉션, 나에게 있어서 나의 작업이라 일종의 내가 세계를 인식하는 방법을 계속 찾는, 그러니까 그것을 리서치하는 그런 과정이라고 생각을 해요. 제 installation at the time. 그 아는 사람들이 그 길을 찾아서 다니면서 그 전체를 겪게끔 그리고 그 상당히 큰 규모의 작품인데 그 한 번에 들어갈 때 이렇게 사람의 숫자를 좀 제한했어요. 그래서 반사가 됨으로 해서 자기 자신이 움직이고 지시하는 이 모든 면에 그 투영되고 있다. 그런 자의식을 놓을 수가 없는 거죠. 그래서 그 강력한 자의식과 그 길을 찾으려고 하는 그 강력한 그 본능적 행동과 이 두 가지가 그 동시에 이게 일어나게 돼 있어요. 그때까지 어떤 기분을 형성하게 되고 그 관객에게 그리고 기분의 실체를 스스로가 이해하거나 무엇인지 물어볼 수 없어요. 그 안에서는. 그리고 그 작품에서 나오게 되는 그 순간에 자기가 지금 느꼈던 이 복합적이고 이 이상한 기분은 무엇인지에 대해서 이렇게 그 의문을 갖고 뭐 추적하는 사람들도 있고 생각해 보는 사람들도 있고 그렇겠죠. 거기서부터 그 우리는 굉장히 무수한 질문으로 들어갈 수가 있어요.